بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. یوٹیوب پر روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے حل پیش کرنے والا سب سے بہترین چینل اس کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے لیے یہ نہایت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد میں روز افزوں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ یقیناً کسی کی محنت کے لیے ایک ریوارڈ سے کم نہیں ہوتا کہ اگر لوگ اسے پسند کریں اور اس کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ تعاون کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اور وہ بلا تعطل آپ تک پہنچتی رہیں. دوستو، ہماری آج کی ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے. ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بہت سارے لوگوں کے پیغامات موصول ہوئے جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ان کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ رحمت خداوندی سے محروم ہیں. ہمارے بہت سے دوست عزیز ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ بات بھی شیئر کی کہ وہ اب تک بہت سا پیسہ میڈیکل ٹیسٹ، علاج، طبیب، ڈاکٹروں کے سامنے جا کر ضائع کر چکے ہیں، اور اب وہ اللہ کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت کا در کھٹکھٹانا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ علاج معالجے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علاج کروانا سنت نبوی میں سے شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیتھ یعنی ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا اور اس سے مانگنا یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کا بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے. ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ معطی انا قاسم، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اور پھر کوئی چھوٹی سی چھوٹی فرمائش ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس پر آپ کی لائف ڈیپینڈ کر رہی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہمیں ہرگز کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ایک دنیاوی مسائل سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے رو کر ضد کر کے اپنی کوئی پسندیدہ چیز مانگتا ہے تو بالآخر ماں کا دل جو ہے وہ نرم پڑ ہی جاتا ہے اور وہ اس کو دے دیتی ہے. تو جو ہستی 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتی ہے، کیا وہ ہماری طرف سے منہ موڑ لے گی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کریں. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. خواتین و حضرات، قرآن کریم کا ذکر نکل پڑا ہے تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رہتے زمانوں تک انفرادی اجتماعی زندگیوں میں درپیش آنے والے مسائل کا حل پیش کر دیا ہوا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ کوئی ڈھونڈنے والا قرآن میں غوطہ-زن ہو اور اپنی ضرورت کے تحت جو معنی ہے، جو مفہوم ہے،
उनसे इस्तिफादा करें। आज जिस मसले यानी बे औलादी पर हम फोकस कर रहे हैं, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि इसमें बहुत सारी आयात ऐसी हैं, बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो कुरान पाक में मरकूज हैं। ये तमाम दुआएं हमारी खुशनसीबी है कि कुरान करीम की सूरत में महफूज हम तक मिनोअन लफ्ज ब लफ्ज पहुंची है। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हैं और वो मिसाल देते हैं कि जकरिया को याद करें जब वो बूढ़े थे और उनकी बीवी भांज थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से फरियाद की कि उनको कोई वारिस अता किया जाए, तो हमने उनको यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी। ख्वातीन हुज़रात, वो तमाम दोस्त अजीज जो बेऔलादी का शिकार हैं और अल्लाह ताला की इस नेमत की कमी महसूस करते हैं, उनके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत दुआ और क्या हो सकती है कि आप तक हम अल्लाह ताला के एक बरगजीदा पैगंबर की दुआ ऐन उन्हीं अल्फाज में पेश कर दें। लेकिन सबसे पहले हम सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपके साथ तलबे औलाद की दुआ शेयर करना चाहूंगा जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से मंसूब है। कुरान करीम में ये आयत इस तरह है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। दोस्तों, इस आयत का मफहूम है कि ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। इस दुआ या इस वजीफे की खूबसूरती ये है कि आप किसी भी वक्त बावजू पाक साफ हालत में उठते बैठते ये दुआ पढ़ते रहा करिए, यानी इस विर्द को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें। दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये दुआ पढ़ते रहें और अल्लाह ताला को बारहा याद दहानी करवाते रहें। अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि रहमत के दरवाजे खुलेंगे और आपको औलाद जरूर अता होगी। इसके बाद एक और दुआ है जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ही से मंसूब है। ये दुआ सूरा आले इमरान में मज़कूर है और ये दुआ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तक लफ्ज ब लफ्ज महफूज पहुंची है। ये दुआ कुछ इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। यानी ऐ मेरे रब, तू मुझे पाक औलाद अता कर, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। इस दुआ का अमल ये है कि आपने पहले तो नमाज पंजगाना का एहतमाम करना है और फिर हर नमाज के बाद 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़े और हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआ आपने पढ़ के अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान करनी है।
नेक और पाक औलाद हासिल करने के लिए आपकी खिदमत में एक और वजीफा पेश करना चाहूंगा जो बुजुर्गाने दीन के तवस्सुत से हम तक पहुंचा है और इससे हजारों खानदान जो है मुस्तफीद हो चुके हैं और औलाद जैसी नेमत का हसूल कर चुके हैं। ये वजीफा बीवी पढ़ेगी और इसको करने का तरीका ये है कि बाद अज नमाज इशा 40 दिन तक आपको 70 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 336 मरतबा अस्माउल हसना या मुसव्विरु या अल्लाह का विर्द करेंगे और उसके बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी का विर्द करके दूध के गिलास पर दम कर दें और फिर सिर्फ औलाद के लिए दुआ मांगे। ये दूध दोनों मियां बीवी पी लें और 40 दिन तक ये अमल दोहराते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलेंगे और उम्मीद की किरण साफ आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, इन तमाम दुआओं, वजीफों, मसनून अमाल और कुरानी आयात के मुजर्रब और मुस्तनिद होने में तो कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह ताला इनके तवस्सुत से आपकी हाजतें पूरी करते हैं, लेकिन अगर वक्ती तौर पर कुछ देर हो जाए तो इसको शक की कसौटी पर नहीं रखना चाहिए। ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह ताला सब्र भी देखते हैं। आपने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा कि जिसमें उनको पैगंबर होते हुए उनको आजमाइश में डाला गया और फिर उनका सब्र जो है वो एक मिसाल बन गया और अल्लाह ताला ने उनको इनाम इकराम से नवाजा। चुनाचे हम सबको सब्र का दामन जरूर हाथ में रखना चाहिए और राजी बिर रजा रहना चाहिए। हमारा काम सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर अपनी जायज ख्वाहिशात पेश करना है और उससे माफी मांगकर उसकी रहमत को वास्ता देना है, उसकी रहमत को पुकारना है। फिर आप अल्लाह ताला की कुदरत के मोजज़ात देखिएगा। ख्वातीन और हज़रात, बहुत जल्द आपके लिए मजीद कोई इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो आप इसको आगे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी मसले का हल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जिंदगी से रिलेटेड मसले का हल भी हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।